परमेश्वर की शांति तुहाडे मन च हमेशा बनी रहे। आओ अज असीं एक बार फिर वचन साझा करांगे और वचन साझा करन तो पहले प्रार्थना करिए। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी वडियाई, तुहाडी महिमा करदा जिंदा खुदा अज दा दिन दिखाया, एक बार फिर सानूं मौका दिता कि असीं तुहाडा कलाम साझा कर सकीए। पिता परमेश्वर जी अज दा वचन साडी जिंदगी विच आशीष और बरकत दा कारण बने, प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदा, आमीन। और असीं सब तो पहले पढ़ांगे मत्ती 7:7 जो कि वचन काफ़ी पढ़िया जाता है, जिते काफ़ी कई बार लोग इत्ते प्रचार करते हैं, जो कि मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, ढूंढो तो तुहानूं लभेगा और खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। अज असीं इस ते पढ़ांगे और इसनूं टॉपिक वाइज लवांगे। सब तो पहले असीं अज दी जो वीडियो विच इहदे विच असीं मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, सिर्फ इन्ना ही इहदे बारे सिखांगे, कुछ विचार करांगे इहदे उत्ते कि वचन सानूं की सिखाउंदा है। मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, सिर्फ इन्ना पार्ट लैके चलांगे। उस तो बाद असीं दूजा पार्ट लवांगे, ढूंढो तो तुहानूं लभेगा। उस तो बाद तीजा पार्ट लवांगे, खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। सो सिर्फ अज पढ़ांगे असीं मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा। पहला पार्ट है मंगो तो तुहानूं दिता जाएगा, पर असीं अजी ये वेखना है, ये पढ़ना है कि परमेश्वर का कलाम सानूं की सिखाउंदा है कि की मंगना है, किद्दां मंगना है और की मंगना है। उसनूं सीखण लई, उसनूं वेखण लई असीं लूका 11:11 विच पढ़ांगे, 11 अध्याय और 11 आयत। पर तुहाडे विचों ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ कि जो ਉਹਦਾ पुत्र मच्छी मंगे तो ਉਹਨੂੰ मच्छी की थां सप देवेगा, ਜਾਂ जे आंडा मंगे तो ਉਹਨੂੰ बिच्छू देवेगा। सो जे तुसी बुरे हो के अपने बालकां नूं चंगीआं दातां देणीआं जाणदे हो, तो वह स्वर्गी पिता किन्ना वधीक अपने मंगण वालिआं नूं पवित्र आत्मा देवेगा। इत्थे असीं कलाम पढ़दे हां 11 अध्याय 11, 12 और 13 जिस लिखिआ कि पर तुहाडे विचों किहड़ा पिओ है जे कि जो ਉਹਦਾ पुत्र मच्छी मंगे तो ਉਹਨੂੰ मच्छी की थां सप देवे। वचन दसदा है कि तुहाडे विच कौन इहो जिहा बाप है जो अपने पुत्र नूं कोई गलत चीज़ दिंदा है, जां ਉਹ मच्छी मंगे तो मच्छी की थां ਉਹ चीज़ देवे ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ नुकसान दे, जां ਉਹ आंडा मंगे तो ਉਹਨੂੰ बिच्छू देवे। मतलब कि जो आंडा मंगे तो ਉਹਨੂੰ बिच्छू देवे, मतलब कि अगर कोई चंगी चीज़ मंगदा तो ਉਹਦੀ चंगी चीज़ की जगह तो ਉਹਨੂੰ कोई माड़ी चीज़ किद्दां दे सकदा कोई पिता अपने बच्चे नूं। अगे लिखिआ सो जे तुसी बुरे हो के अपने बालकां नूं चंगीआं दातां देणीआं जाणदे हो, तां उह स्वर्गी पिता किन्ना वधीक अपने मंगण वाले नूं पवित्र आत्मा देवेगा। ते लिखिआ कि अगर इंसान बुरा है फिर भी वह चाहुंदा है कि मैं अपने बच्चे नूं चंगीआं चीज़ां देवां, तो फिर वह स्वर्गी पिता क्यों ना सानूं चंगीआं चीज़ां देवेगा, बल्कि पवित्र आत्मा क्यों ना देवेगा। कोई भी इंसान है भावें शराबी है, पर वह कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा शराब पीवे। वो भावें जिन्ना मर्जी माड़ा बंदा है, कोई भी पिता है अगर वो गालां कढ़दा है या किसी भी तरह के गंदे काम करता है, तो कोई भी पिता ये नहीं चाहूगा कि मेरा बच्चा भी मेरी सेहत उत्ते चले। वो हमेशा चाहता है कि अगर मैं शराब पीना तो मेरा बच्चा शराब ना पीवे, अगर मैं जुआ खेडदा तो मेरा बच्चा जुआ ना खेडे, अगर मैं गलत काम करता तो मेरा बच्चा हमेशा सही काम करे। तो फिर लिखा कि तो वो स्वर्गीय पिता जो साडा सारिआं दा पिता है किन्ना वधीक है जो अपने मंगण वालिआं नूं पवित्र आत्मा देवेगा। फिर कहंदा अगर असीं उहदे कोलों पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा मंगीए तो सानूं पवित्र आत्मा क्यों ना देवे, वो पवित्र आत्मा नाल सानूं भरेगा। इस करके ये वचन सानूं सिखाउंदा कि असीं पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा मंगना है, ना कि वो चीज़ां मंगणियां जिहड़ियां साडे संसार तक ही रह जाणियां, बल्कि पवित्र आत्मा का दान मंगना है जो कि साडे आत्मिक जीवन की उन्नति वास्ते। बिना पवित्र आत्मा तो असीं उन्नत नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा ही है जो साडे जीवन दे विच आउंदा ते साडे जीवन नूं तब्दील करदा है। इस करके पवित्र आत्मा साडे जीवन च सब तो जरूरी है। पवित्र आत्मा तो बिना असीं अगे वध नहीं सकते। सो कलाम सानूं सिखाउंदा है कि पवित्र आत्मा पाउणा जरूरी है, और पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा ही मंगना है, ना कि कोई संसारिक चीज़ां मंगण की लोड़ है। अगर कोई विषय है साडा तो असीं उहदे उत्ते प्रार्थनावां कर सकते हैं कि परमेश्वर साडी जिंदगी च आ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इस तकलीफ नूं या प्रॉब्लम नूं पिता जी दूर करो।
पर असी परमेश्वर को जो उद्देश्य साडा वो पवित्र आत्मा पाउना है, पवित्र आत्मा नाल भरपूर होना है, क्योंकि पवित्र आत्मा दे नाल ही साडा आत्मिक लैवल उपर वधना है। बिना पवित्र आत्मा तो असी अगे वध नहीं सकते, अपना चेंज नहीं कर सकते, अपने सुभाव को चेंज नहीं कर सकते। इस करके सब तो पहली चीज़ जो कि मंगनी है पिता परमेश्वर को, वो मंगनी है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। उस तो बाद असी आओ अगे पढ़ते हैं याकूब 1 अध्याय 5 आयत। याकूब 1 अध्याय 5 आयत विच लिखिया है, पर जे तुहाडे विच किसे नूं बुद्ध दा घाटा होवे तां ओह परमेश्वर कोलों मंगे, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਉਸ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਰੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਸੋਚਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸਮਝ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਪਰੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਾਕੂਬ 3:17 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮੰਗਣੀ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ, ਉੱਪਰੀ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਨਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਨਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਉੱਪਰੀ ਬੁੱਧ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਨਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ
ਹੱਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਹਟਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਪਰੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਪਰੀ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਪਟ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਪਰੀ ਬੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਸੇ, ਕਹਾਵਤਾਂ 2:6। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਮਝ ਉਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਅ, ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਦੇ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਗਿਬਿਓਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਦੇ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਆ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ
तेरे वर्गा उठेगा, क्योंकि तेरे वर्गा बुद्धवान कोई मनुख तेरे तो पिल्लो भी नहीं सी ते ना ही तेरे तो बाद कोई उठेगा। और अगे असी 13 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇंगे कि नाले मैं तैनू जो तैं नहीं मंगिया ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲੇ ਪਤ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੋਹੰਨਾ 15:7। ਯੋਹੰਨਾ 15:7 ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।